오늘은 우리 교육부 학생들과 함께 예배드리기 때문에 교육부 학생들을 위해서 메시지를 영어로 먼저 나눈 후에 우리 성도님들과 함께 말씀 나누는 시간 갖기를 원합니다. Today we have joint worship service with youth and kids. So I'm going to share the message in English first and then Korean later. 오늘 함께 보기를 원하는 하나님 말씀입니다. 하나님 말씀 요한복음 1장 14절 한 절 말씀인데요. 제가 가진 성경 신약 성경 142면입니다. 신약 성경 142면에 있는 요한복음 1장 14절 말씀 함께 영어로 먼저 보고 한국어로 보겠습니다. Scripture we're going to share today is from Gospel John 1:14. Chapter 1. Hey kids, listen to me please. Chapter 1 verse 14. Let us read in English first and then Korean together. This is the word of God. The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, and the glory of the one and only who came from the Father, full of the grace and truth. 우리 함께 읽겠습니다. 말씀이 육신되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘. 우리 함께 말씀을 위해서 기도드리겠습니다. 주님, 이 시간 불러주신 귀한 성도님들과 함께 주신 말씀을 가지고 은혜를 나눕니다. 특별히 성탄의 말씀을 함께 나눌 때에 이 말씀이 내 안에 잘 박힌 목과도 같이 주님 주장하시고 주님 인도하여 주시옵소서. 또한 이 말씀 앞에 선 우리 성도님들 주님을 기쁨으로 순종하고 따라가는 능력의 말씀으로 이어지게 하여 주시옵소서. 전하는 종의 입술도 주님 도구로 사용해 주실 것을 믿사오며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘. Today I want to share with you the true meaning of the Christmas. I mean the true meaning of the Christmas. People celebrate the Christmas, and even people who do not believe Jesus Christ as my Savior, who do not know Him, also celebrate Christmas. They say that the spirit of the Christmas is to share warm love with each other in this cold season, to share gifts with family members, and to share love with poor people and charities. And they say that it is celebration of Christmas. Yes, it is good. It looks good. But it cannot be the real point of Christmas because people do not know the original idea, original concept of Christmas brings only these kind of good behaviors only. Then now let us go back to the Word of God to know, to understand the celebrating Christmas real meaning. The scripture today says, the Word became flesh and dwelling among us. It says the God, the begotten Son, Jesus Christ, He came into the earth as a baby. And this was a promise that God made before. And the promise that God made was realized on earth in baby Jesus' birth. God became a human flesh to come to the earth, to dwell among us, to dwell in you. Yes, we forget our Father God always, but God is the one who is always prepared to protect, to guide us. His guidance toward us is to send the baby Jesus Christ to us, to forgive you, to dwell you, to live with you, to lead you. And this is the real idea. It is the original concept of Christmas, celebrating Jesus' dwelling in you. Celebrating Jesus' dwelling in you.
without this understanding, everything can be a good thing, but cannot be a good thing after God's word. Now, as we celebrate Christmas, does Christ dwell in your life right now? Does Christ live in you? And if he does, how does that translate? How does that transform in your life right now? How does that show in your life right now? I hope, I pray you will be a disciple of Jesus Christ and bear the fruit of the Holy Spirit abundantly. May God be pleased with your obedience. This is what celebrating Christmas in Jesus Christ. Amen. Let's pray. Father God, we just shared the real meaning of celebrating Christmas. God, as we celebrate Christmas, rejoice us because you are in us. You are in me. You are the Savior from my sins. We thank you this. We thank you again. We believe in you. Pray in the name of Jesus Christ. Amen. Okay, now youth and kids, you are free to go to the cell group. 오늘 우리 성도님들과 함께 나눌 말씀 우리가 조금 전에 읽었죠. 요한복음 1장 14절 말씀인데요. 요한복음 1장 14절 말씀인데 우리 다시 한번 말씀을 읽고 또 이렇게 본문의 말씀을 함께 나누는 시간 갖겠습니다. 우리 함께 보겠습니다. 시작. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘. 우리 성도님들의 어린 시절 성탄절 보낸 기억은 어떤 기억을 가지고 있으십니까? 성탄절을 보내는 그러한 모습들은 각 교회들마다, 각 지역 교회들마다 조금씩 다르기는 한데요. 차이가 있습니다. 어떤 교회는 성탄절이 있는 주간 동안에는 더욱더 예배에 초점을 맞추고 예배 중심으로 또 주님 앞에 드리는 그러한 교회가 있는 반면에 또 소외된 이웃을 돌보는데 집중하는 교회도 있습니다. 교회 성도님들이 이렇게 그룹을 나눕니다. 그룹을 나눠서 고아원이나 소방서와 경찰서와 미혼모 보호센터라든지 또는 중독자 회복센터와 같은 구호단체를 방문해서 예수님의 사랑을 함께 나누는 사역에 초점하는 그런 교회들도 있습니다. 그리고 제가 어린 시절 섬겼던 교회와도 같이 성도의 교제를 강조하는 교회도 있죠. 제가 섬긴 교회는 성탄절 전날에 성도님들이 다 함께 모입니다. 성탄절 이브에 다 함께 모여서 함께 예배하고 또 특별히 어린아이들로부터 시작해서 모든 성도님들이 함께 모여서 찬양하고 또 연주하기도 하는 오늘 우리 어린아이들이 드렸던 이 모습과도 같이 연주하기도 하는 성도의 교제 모임을 강조하는 그런 교회였습니다. 그 순서 중에서 전통적으로 내려오는 순서가 하나 있는데요. 바로 성극이었습니다. 처음에는 개척교회였죠. 무엇 하나 여유 있는 것이 하나도 없던 교회였다 보니까 주일학교 다니는 이 어린 아이들이 종이로 만든 탈을 쓰고 나옵니다. 종이로 만든 양탈, 소탈 쓰고 나와서 탈 하나 쓰고 대사를 읊조리는 겁니다. 아, 오늘은 성탄절이야. 오늘은 예수님을 만나러 가야지. 그냥 국어책 읽듯이 읊조리면서 그렇게 하는 성극이었는데요. 교회가 점차 성장하게 되었습니다. 그러다 보니까 이 성탄절 성극에 더 큰 초점과 더 큰 관심이 들어가기 시작을 하는 겁니다. 이 단 한 번의 성극을 위해서 그 전까지는 없었던 조명이 설치되게 되고요. 성극을 하는데 효과음이 나가기 시작합니다. 출연자들에게는 헤드셋 마이크가 또 지급이 되기 시작하고 이 완벽한 한 번의 성극을 위해서
모두가 오랜 시간 준비하고 또 헌신하는 시간을 가지게 됩니다. 그렇게 많은 사람들의 박수갈채 속에서 성탄 전야 축제는 마무리되게 되죠. 저 역시도요, 아내와 함께 그 어릴 적부터 그 교회를 계속 다녔다 보니까 성극에서부터 많은 역할을 감당했었습니다. 어떨 때는 출연자로 나가기도 하고 또 어떤 때는 스텝으로 이렇게 섬기는 그런 일을 감당하기도 하였습니다. 정말 열심히 준비를 합니다. 한 2달 정도, 11월 달, 12월 달 한 2달 정도는 다른 일 아무것도 하지 않고 그 일만, 성극 준비하는 일에만 몰두합니다. 기쁨으로 열심히 하죠. 그런데요, 이렇게 성극을 마치고 나면 사람들이 쳐주는 우레와도 같은 이 박수를 받으면서 끝나게 되는 이 성극을 마치게 되면은 그 다음 날이 무슨 날입니까? 성탄절이에요. 이 성탄절에 세상 그렇게 쓸쓸하고 외로운 것이 없는 것이 이 성탄절로 다가오고는 했었습니다. 이제까지 내가 2달 동안 아무것도 하지 않고 헌신하였던 이 성탄절, 성극이라는 그 모든 내 삶의 방향이 갑자기 사라져 버리게 되는 겁니다. 억지로 성탄절 예배를 마치고 집에 오면은 그냥 멍하게 앉아 있습니다. 그렇게 하루가 지나가 버리게 되죠. 성탄절의 참 의미가 내 안에서 무너진 채로, 간과된 채로 말입니다. 혹시나 우리 성도님들 가운데서도 하나님 말씀이 증거하고 있는 성탄절의 참 은혜, 성탄절의 참 메시지가 내 안에서 잘 정리되지 못한 채 일이 바쁘고 절이 바쁜 중에 그렇게 성탄절 시즌을 뛰어다니면서 보내고 계신 우리 성도님들, 혹시 우리 가운데 있지는 않으십니까? 이 성탄의 때에 특별히 오늘도 성탄 주일이고 성탄절입니다. 주님 이 땅에 오신 바로 오늘 우리 성도님들과 함께 우리에게 오신 이 예수님, 우리 가운데 거하시는 이 예수님이라는 이 말씀의 은혜를 함께 나누고 또 주님의 사랑을 내 안에 새길 수 있는 귀한 예배 시간 될 수 있기를 간절히 소망합니다. 공관복음이라고 하죠. 마태, 마가, 누가 복음을 가지고 공관복음이라고 합니다. 예수님의 말씀 그리고 그 가르침에 대해서 해설하고 하나의 사건에 대해서 연구하고 기록을 하고 있는 요한복음과는 다르게 공관복음, 마태, 마가, 누가복음은 예수님의 행적을 그대로 이렇게 따라가면서 그 가르침에 대해서 주는 교훈도 이 세 개의 복음은 모두 다 거의 비슷합니다. 예수님의 사역을 보는 관점이 거의 다 비슷합니다. 그래서 공관복음이라고 하지요. 그러나 요한복음은 조금 다릅니다. 역사적이고 또 구체적인 사역을 진술하다기보다는 하나의 사건이 가지고 있는 그 의미에 대해서 요한은 더 많이 강조하고 하나의 사건이 보여주고 있는 그 메시지가 무엇인지를 더 많이 연구해서 드러내려고 하는 그러한 복음사가 요한복음입니다. 궁극적으로는 그렇게 해서 예수님께서 사람에게서 난 사람이 아니라 궁극적으로 예수님께서는 하나님의 아들 되심, 예수님은 하나님의 아들로서 이 땅에 우리의 죄를 사하러 오신 바로 하나님 되심, 바로 그것을 증거하시기 위하여서 요한복음은 하나의 사건에 대해서 연구하고 또 더 깊이 말씀을 드러내면서 예수님을 보여주려고 하는 그러한 목적과 말씀으로 기록이 된 것이 요한복음입니다. 우리가 함께 읽은 본문에 앞선 요한복음 1장 1절의 말씀 이와 같이 기록을 하고 있습니다. 우리 함께 화면을 올려주시면은 다 함께 한 목소리로 읽었으면 좋겠습니다. 시작. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 여기에서 태초에라는 단어가 나오죠. 요한복음 1장
1절을 보시면은 태초에라는 단어가 나오는데요. 여기에 사용된 태초에라는 말씀은 창세기 1장 1절에 나오는 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라는 말씀에 사용된 이 태초와 동일한 말씀입니다. 곧 그 말은 태초에 하나님께서 창조물을 짓기 전에, 하나님께서 창조를 하시기 전에 하나님이신 예수님께서 이미 아버지 하나님과 함께 존재하셨다라고 하는 그러한 말씀을 드러내는 그런 말씀이죠. 그리고 요한복음 1장 3절로 한번 가보겠습니다. 1장 3절의 말씀 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 태초부터요. 1절에서 보았죠. 태초부터 아버지 하나님과 함께 계셨던 말씀이신 예수님께서는 하나님과의 천지 창조 사역은 물론이고 그거는 같이 하셨던 것은 당연한 것이고, 오늘날에도 우리 성도님들과 제가 살아가고 있는 오늘날에도 예수님께서는 말씀으로 이 땅을, 말씀으로 온 우주를 운행하시고 다스리시는 하나님 되시는 예수님이라고 합니다. 3절 말씀 제가 다시 보겠습니다. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없다라고 합니다. 곧 이 말씀은 예수님께서 천지 창조의 사역에 하나님과 동참하셨을 뿐만 아니라 지금도 우리 성도님들의 삶에서 우리의 삶을 간섭하시고 우리의 삶을 운행하시는 분이 우리 주님이시다라는 것을 증거하고 있는 말씀이다라는 겁니다. 우리 한 구절 더 볼까요? 4절입니다. 4절의 말씀 읽겠습니다. 시작. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 성경은요, 말씀이신 예수님 안에, 말씀이신 예수님 안에 무엇이 있다고요? 생명이 있다고 합니다. 이 생명은 우리가 살아가고 있는, 우리가 가지고 있는 이 생명, 육체와 시간에 갇혀 있는 그러한 생명을 말하는 것이 아닙니다. 영원한 생명입니다. 영원한 생명입니다. 요한복음 14장 6절 이렇게 말씀하시면 모를 텐데요. 제가 딱 시작하면은 화면이 나왔습니다. 딱 시작하면 우리 성도님들 다 아시는 말씀이죠. 함께 보겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 말씀합니다. 말씀이신 예수님께서는 예수님 안에 참 생명, 구원의 생명을 가지고 계신 분이 우리 예수님이다 라는 겁니다. 우리 여기까지 다시 한번 정리해 볼게요. 태초에 이미, 바로 그 태초에 이미 하나님과 함께 존재하셨던, 말씀으로 존재하신 하나님이신 예수님께서는 말씀으로 하나님과 함께 모든 천지를 창조하셨을 뿐만 아니라 지금도, 바로 지금도 우리 성도님들과 함께 하셔서 온 우주와 이 땅을 말씀으로 운행하고 계시는 분이 우리 예수님이십니다. 전능하신 하나님 되시는 예수님이십니다. 그리고 그 예수님 안에, 바로 그 예수님 안에 참 생명, 구원의 생명이 있다는 거죠. 곧 예수님 자체가 다른 것이 아니라 예수님 자체가 참 생명이고 구원의 생명이다라는 겁니다. 예수님은 창조주이시고 예수님은 그래서 구원자 하나님이 되시는 겁니다. 저는 예수님이 전능하시고 예수님이 참 생명이시고 구원의 생명이심을 증거하고 있는 오늘 말씀 앞에 우리 성도님들의 마음의 문이 활짝 열릴 수 있기를 원합니다. 닫혀있던 마음의 문이 활짝 열려서, 그리고 믿음의 눈이 활짝 열려서 지금도 이 시간 우리 가운데서, 예배 가운데서 우리의 예배를 받으시고 우리의 예배를 인도하고 계신 하나님의 놀라우신 은혜 가운데서 우리 성도님들 주님을 나의 주님으로 영접할 수 있는 놀라운 구원의 때가 바로 오늘 지금 이 시간 드리는 예배 가운데 임할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 소원합니다. 그런데 여기에서 정말 놀랍고 더 신비로운 사실이 한 가지 더 있습니다. 우리가 함께 보았죠? 본문의 14절 말씀에서 본 것과도 같이 그 위대하시고 그 장엄하시고 그 놀라우신 예수님께서
저기 아버지 하나님의 우편에만 앉아 계신 것이 아니고 뭐라고 말씀하셨나요? 말씀이 육신되어 말씀이 육신되었다고 합니다. 창조주이시고 또 온 우주를 운행하시는 능력자 되시고 그리고 그 안에 참 생명을 가지고 계신 하나님이신 예수님께서 창조주이시고 구원자 되시는 그 안에 생명을 가지고 계시는 우리 하나님 되신 예수님께서 우리와 똑같은 몸을 입고 이 땅에 오셨다라는 겁니다. 하나님께서 하나님이 지으신 피조물의 옷을 입고 이 땅에 오셔서 우리 가운데서 우리와 함께 거하고 계신다라는 말씀입니다. 여기에서 말하는 거한다라고 하는 말은 장막을 친다라는 말이 됩니다. 곧 이 말씀을 가장 먼저 들었던 유대인들, 가장 먼저 들었던 1차적으로 받았던 이스라엘 민족에게는 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 거하심에 라는 말씀을 받게 될 때 자연스럽게 그들은 출애굽 조상들이 광야를 유리했던 그때를 자연스럽게 기억을 하였을 것입니다. 장막을 이렇게 치고 다니죠. 그런데 하나님의 구름 기둥과 하나님의 불 기둥이 이렇게 내려앉았다가 이렇게 뜨게 됩니다. 그리고 인도하게 되죠. 그러면은 모든 이스라엘 민족들은 그 구름 기둥을 따라서 불 기둥을 따라서 하나님의 인도하심을 따라서 함께 움직이죠. 무엇과 함께요? 그들 가운데 있는 하나님의 성막과 함께 구름과 불 기둥의 인도하심을 따라서 움직입니다. 곧 이들은요, 이 말씀 예수님을 우리 가운데 거하시는 하나님, 예수님을요 내 안에 거하시는 하나님이라는 말씀으로 예수님을 받게 될 때에 그 옛날 우리 조상들과 성막으로 함께 하신 하나님께서 이제는 우리 가운데 실제로 내 안에서 나와 함께 거하시는 하나님심을 떠올리게 되고, 이제는 예수님께서 성막 가운데 있는 것이 아니구나, 하나님의 영이 내 안에서 나와 함께 하시는구나, 예수님께서 하나님이 나와 함께 하시는구나 확신할 수 있었을 것입니다. 그 엄청난 하나님의 영광이 이제는 그 제한되어 있던 이 성막이 아니라 우리와 늘 함께 해주시는, 우리 가운데 거하시는 은혜로우신 분, 바로 우리 주 예수님이시라는 것을 내가 믿고 순종하고 동행하는 자의 삶을 살아가게 되었던 것이죠. 그러니까 예수님을 믿고 구원받는다, 내가 하나님의 자녀가 되었습니다, 내가 주님의 제자가 되었습니다 라고 하는 말은 거저 되는 수준의 그런 말이 아닙니다. 이 시간도 주님의 전에 나와서 주님 앞에 예배 드립니다. 특별히 성탄절 예배로 주님 앞에 예배 드리고 있죠. 우리 성도님들, 내 발걸음이 나를 여기로 인도한 것이 아닙니다. 우리 성도님들 안에, 내 안에, 여러분들 안에 거하시는 성령 하나님의 인도하심이 주님 앞에 예배하는 자의 모습으로 인도하고 이끌어 내신 것입니다. 그러므로 오늘도 주님 전에 나와서 예배하는 우리 성도님들, 특별히 성탄 주일 예배로 드리고 있는 우리 성도님들의 예배는, 우리 성도님들은 그냥 거저 그런 분들이 아니십니다. 여러분들 안에는요, 우리 안에는요, 내 안에 하나님을 모시고 살아가는 엄청난, 여러분들의 심령 가운데서 하나님을 모시고 살아가고 있는 어마어마한 분들이 지금 여기 앉아 계신 겁니다. 예수님이 누구라고요? 태초에 이미 하나님과 함께 하셨던 분이, 그분이 말씀으로 온 우주를 운행하고 계시는 분이, 그리고 참 생명을 예수님 안에 가지고 계신 분이 어디에 계시다고요? 여러분들 안에, 지금 예배하는 여러분들 안에 함께하고 계시기 때문에 우리가 서로를 바라볼 때 거저 그런 사람이 아니다라는 겁니다. 대단하신 분들이신 것이죠. 우리 함께 서로 다시 한번 인사 좀 나눠보실까요? 우리 성도님의 모습 속에 거하시는
우리 성도님들의 모습 가운데서 임하시는 하나님을 찬양합니다. 예수님 찬양합니다. 우리 서로 보면서 예수님의 형상을 한번 볼 수 있기를 바랍니다. 예수님이 내 안에 있는 사람들입니다. 그 예수는 창조주 하나님이, 참 생명을 가진 하나님이, 말씀으로 운행하시는 하나님이 우리 가운데 있는 하나님이기 때문에 우리는 오늘 또 예배 드릴 수가 있는 거예요. 우리 인생에 거하시는 예수님의 은혜가 얼마나 내 인생을 관여해 주시는 하나님의 은혜가 참 놀랍다. 그 하나님은 대단하신 하나님이시다라는 것을, 참 놀라운 것을 비유적으로 보여주는 영상이 있습니다. 영상이 있는데요, 이 시간 우리 다 함께 준비된 영상을 보기를 원합니다. 내 인연! 내 몸에 손을 댔느냐! 그래, 되었다. 인연이 미쳤나! 뭐들 하느냐! 멈춰라! 좀 봐봐! 괜찮으시옵니까? 좀 봐봐! 내 주상전하께 주청을 올려 제대로 한번 시시비비를 가려볼까요? 저건 제가 좋습니다! 용서하십시오, 중전마마! 되었습니다. 용서를 빌 대상은 내가 아니지요. 내가 잘못했다, 어리야! 부디 용서해다오! 중전마마, 충분히 위로가 되었으니 이제 그만하시길 간청드리옵니다. 마마께서 떠나시면 인연의 삶은 더 가혹해질지도 모르옵니다. 내 이미 너의 인생에 끼어들었다. 양반이 여종에게 나쁜 짓을 하게 됩니다. 그래 놓고도 이 여종 가운데서 추궁을 합니다. 네가 잘못해서 이렇게 된 것이다. 요즘 한국에서 많이 보고 있는 슈룹이라고 하는 드라마고요. 이 나오는 내용을 잠깐 나누기를 원합니다. 이 드라마 가운데서 나오는 이 여종은 얼마나 억울했겠습니까? 이 양반이라고 하는 이 사람이 나에게 나쁜 짓을 했는데 많은 사람들이 모인 곳에 있다 보니까 오히려 네가 잘못해서 이런 일이 일어난 거 아니냐라고 호통을 치고 있는 겁니다. 이 여종은 얼마나 억울하고 얼마나 피가 거꾸로 솟아오르는 분노를 느끼지 않았겠습니까? 그런데 나의 신분, 나의 이 종이라고 하는 이 신분 때문에 그냥 맞을 수밖에 없습니다. 울 수밖에 없는 것이 이 여종입니다. 그 순간 그 나라의 중전이 등장합니다. 중전이 양반한테 가서 이야기를 하죠. 네가 잘못한 것이니까 네가 사과하라. 내 앞에 서 있는 이 여인이, 나에게 호통하고 있는 이 여인이 중전이라는 것을 알게 된 이 양반은 이 종에게 무릎 꿇고 사과합니다. 그런데 그때 이 여종이 중전에게 간곡하게, 정말 간곡하게 부탁합니다. 나는 이제 충분히 위로가 되었습니다. 그러니 이제 그만 저 양반을 추궁하는 것을 그만해 주세요. 왜냐하면 이제 중전은 그러고 떠날 거잖아요. 그렇게 되면 이 양반이 나를 어떻게 더 가혹하게 하겠습니까? 그때 중전은 여종에게 이 같은 말을 남겼죠. 마지막에 남겼던 대사입니다. 내 이미 너의 인생에 끼어들었다. 내 이미 너의 인생에 끼어들었다. 내 이미 여러분들의 인생에 거하고 있다. 사랑하는 우리 라스베가스 커뮤니티 교회 성도님 여러분, 우리 하나님께서는 우리가 이 땅에 오신 예수 그리스도를 나의 주님으로 영접하는 바로 그 순간 이미 여러분들의 인생에 끼어들어 주신 분이 바로 우리 주 아버지 하나님 예수님이십니다. 하나님께서 내 안에, 하나님께서 여러분 가운데서 끼어들어서 여러분과 함께 하겠다라고 하시는 말씀은 그저 하나님이 가지고 계시는 전지전능하신 능력과
구원의 그 놀라우신 은혜를 슬쩍 맛보여주고 자랑하듯이 보여주고는 우리를 모른 척하고 계시는 그러한 하나님이 아니라, 반드시 하나님께서 우리와 함께 하겠다라고 하시는 그 말씀은 반드시 내 인생을 버려놓는 것이 아니라 내 인생에 끼어들어 주셔서 내 가운데 거하시면서 나를 영원까지 책임지시겠다. 참 생명이 되신 예수님께서 나를 바로 그 참 생명이 있는 하나님의 나라로 인도하겠다라고 책임져 주시는 약속의 말씀입니다. 지금으로 영원까지 우리 성도님들 인생 가운데서 끼어들어서 우리 성도님들의 안에 거하시면서 dwell 하시면서 하나님께서 나를 다스리시고 통치하시고 인도하시고 하나님의 나라를 만들어 버리시겠다, 하나님의 자녀로 삼으시겠다라고 하시는 약속의 말씀입니다. 사랑도요, 사랑도 이런 사랑이 있습니까? 버려가면서까지 사랑하는 사랑이 과연 있겠습니까? 주님이 다스리시는 하나님의 나라가 내 안에 임하게 되는 것, 말씀이 육신이신 예수님께서 내 안에 거하게 되는 것, His dwelling among us, in me, 바로 이것이 오늘 성탄절을 맞이하면서 이 땅에 오신 하나님이신 예수님의 은혜와 사랑에 감격하고 또 감사하고 우리가 놓지 않고 잊지 않고 붙들어야 되는 바로 성탄의 약속 말씀이 될 것입니다. 우리가 이것을 놓치게 되면은 성극에 바빠가지고 예수님을 잊어버리고 성탄절을 보냈던 그 저의 연약한 모습과도 같이 우리의 삶 가운데서는 되풀이될 수밖에 없을 것입니다. 바라기는 오늘 주신 하나님의 말씀을 꼭 기억하시면서 내 앞에, 내 안에 꼭 잘 박힌 못과도 같이 잘 새길 수 있는 우리 성도님들이 되기를 원합니다. 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 거하시는 하나님의 사랑, 하나님의 은혜, 구원의 은혜, 확신, His dwelling among us, 이 귀한 은혜가 오늘도 이 땅에 오신 예수님을 나의 구세주로 믿어 주님 앞에 순종하고 동행하기를 믿음으로 결단하는 우리 모든 성도님들에게 주시는 하나님의 지혜가 되고 기쁨이 되고 소망으로 이어질 것을 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 우리 다 함께 기도드리겠습니다. 주님, 이 아침 시간 주님 주신 말씀을 통해서 말씀이 육신되어 라는 제목으로 함께 은혜를 나누었습니다. 주님, 이 시간 머리 숙인 우리 모든 성도님들 가운데에서 우리의 심령이 말씀의 육신됨으로 이 땅에 오신 예수님의 거하심의 은혜가 임할 수 있는 귀한 예배가 될 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 아들이 없는 자에게는, 예수님을 믿지 않는 자에게는 예배하는 바로 이 시간이 나의 구원의 때가 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵고, 또 믿는 자들에게는 예수로 인한, 주님으로 인한 구원의 은혜와 감격이 더욱더 든든해질 수 있는 바로 은혜의 예배, 은혜의 때가 지금이 될 수 있기를 소망하오니 주님, 우리를 인도하여 주시옵소서. 이 땅에 오신 성탄절을 보내는 우리 모든 성도님들 가운데서, 우리 교회 위에서 주님의 거하심의 은혜가 우리의 심령에 잘 새겨질 수 있는 은혜 받는 날이 될 수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서. 주님 전으로 오는 발걸음 가운데서 빈손으로 오지 아니하고 주님 앞에 귀한 예물을 드립니다. 이 예물이 쓰이는 곳에 하나님의 나라가 더욱더 확장될 수 있도록 주여 인도하여 주시옵고, 또 이 땅에 참 생명으로 오신 예수님의 복음이 증거되는데 주님 귀한 예물이 쓰일 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 특별히 드리는 손길을 주님께서 기억하여 주시옵고, 또 풍성한 모양으로 또 채우시고 쓰임받게 하는 또 놀라운 역사가 가득한 우리 성도님들 되게 인도하여 주시옵고, 또한 드리지 못하는 우리 성도님들 가운데서는 저들의 심정을 주님께서 위로하여 주시오며 그의 삶에 더욱더 풍성한 열매로 주님 영광 돌려드리고 쓰임받는 복된 하나님의 나라의 자녀된 우리 모든 성도님들 될 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서.
이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 사랑과 성령 하나님의 내주 인도하심이 오늘 주신 말씀과도 같이 이 땅에 참 생명과 구원으로 오신 하나님이신 예수님의 내 안에 거하심, 내 안에서 나를 다스리시고 나를 인도하시는 주님을 기뻐하고 순종하는 우리 모든 교회와 성도 위에 지금으로부터 영원까지 함께할지어다. 아멘.